لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درست شریف پڑھ لیں. محترم و مکرم حجاج کرام اور پیارے دوستو، ماشاء اللہ آپ حضرات بڑے شوق و ذوق کے ساتھ میں گزشتہ کل سے حج کی مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حج سیکھنا کتنا ضروری ہے. مستقل آپ حضرات کے سامنے الگ الگ مجلسوں میں ساری باتیں آ رہی ہیں. کل مغرب کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے گھر سے لے کر کے احمد آباد، ممبئی اور ایئرپورٹ سے جدہ، جدہ سے مکہ اور مکہ سے پھر حرم شریف کس طریقے سے پہنچنا، احرام کی پابندیاں اور عمرہ کے 4 کام بتائے تھے. 1.25 گھنٹے میں ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور آج بھی الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے صبح میں، دوپہر میں مولانا ابراہیم صاحب، حاجی اسماعیل صاحب، اور عصر کے بعد حاجی احمد صاحب علانہ، حافظ سمیم صاحب وغیرہ آپ حضرات کے سامنے ساری باتیں بیان کرتے رہے. مدینہ منورہ کی ایک مجلس ہوئی اور عمرہ کی مجلس ہوئی، اور اسی طریقے سے حج کی مجلس ہوئی. ابھی جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، حج اور مدینہ منورہ، حج اور مدینہ منورہ اور عمرہ کرنے کے بعد سے لے کر کے حج کا ٹائم آنے تک کیا کرنا. آپ دھیان توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور جب تک بات پوری نہ ہو جم کر بیٹھے تاکہ پوری بات ہمارے سامنے آئے. دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو معلوم تو ہو گیا ہے، لیکن دوبارہ سبق تازہ ہو جائے، اس لیے یہ باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر پریکٹیکل بھی بتایا گیا دوپہر میں، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ آپ کو 15-20 منٹ دیے جائیں گے، جس میں آپ خود اپنا احرام باندھ کر کے دیکھیں کہ ہم احرام باندھ سکتے ہیں، کس طریقے سے باندھتے ہیں. احرام اگر زیادہ ہوں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. عشاء کے بعد آپ کو 15-20 منٹ اس کے لیے دیے جائیں گے کہ ہر ایک ساتھی اپنا احرام باندھے. خیر، اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. کل ہمارا عمرہ ہو چکا، اب ہم مکۃ المکرمہ میں 20 دن ٹھہریں گے، 15 دن ٹھہریں گے، کوئی 25 دن ٹھہریں گے. اس کے بعد حج کے دن شروع ہوں گے، اور حج تمتع کرنے والا
उम्रा से फारिग होने के बाद अपने कपड़े में आ जाता है और फिर हज के दिनों में हज का एहराम बांधा जाता है और हज के दिन 8वीं ज़िलहिज्जा, 9वीं ज़िलहिज्जा, 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं और 12वीं ज़िलहिज्जा ये हज के दिन हैं। तो इससे पहले हज के दिन आने से पहले हम मक्कतुल मुकर्रमा में क्या करेंगे, हम अपने औकात को कैसे कीमती बनाएं और कौन सी इबादत ज्यादा करें कि जो वहां पर पसंदीदा है। सबसे पसंदीदा इबादत वहां पर मक्कतुल मुकर्रमा में रहते हुए तवाफ है कि जितना हो सके कसरत के साथ में तवाफ करे, नफल तवाफ करे और नफल उम्रा भी कर सकते हैं, लेकिन उम्रा के मुकाबले के अंदर तवाफ आपके ज्यादा होंगे, इसलिए कि आप लोग नफल उम्रा करने जाएंगे तो आधा दिन उसमें लग जाएगा। किस लिए कि नफल उम्रा करने के लिए आपको मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा और फिर वहां एहराम लेकर के, या तो एहराम घर से पहन करके जाओगे, वहां पर जाकर आप 2 रकात नमाज पढ़ोगे, एहराम में दाखिल होने की नीयत करोगे, उम्रा की नीयत करोगे। उसके बाद के अंदर फिर आप वहां से गाड़ी के जरिए से हरम शरीफ आओगे और हरम शरीफ आकर के फिर आप काबतुल्लाह के साथ चक्कर लगाओगे। फिर उसके बाद के अंदर आपको सफा मरवा की सई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद के अंदर आपको हलक करना पड़ेगा और उसके बाद के अंदर आपको फिर गुस्ल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आने में, जाने में, तवाफ में, सई में आपका आधा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। इसके बिलमुकाबिल अगर आपने नफल उम्रा को नहीं किया और नफल तवाफ के अंदर एहराम जरूरी नहीं है, अपने कपड़े के अंदर हम नफल तवाफ कर सकते हैं और उसमें सफा मरवा की सई भी नहीं है, नफल तवाफ के अंदर सफा मरवा की सई भी नहीं है और उसके अंदर नफल तवाफ के अंदर हलक भी नहीं है, तो ये आपका टाइम बचेगा और उम्रा के मुकाबले में आप नफल तवाफ ज्यादा कर लोगे। एक उम्रा होगा तो उसके बजाय सामने 3-4 तवाफ हो जाएंगे और अगर जवान है, तंदुरुस्त आदमी है तो 5-6 तवाफ भी कर लेगा। इसलिए हम नफल तवाफ और नफल उम्रा दोनों कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि ज्यादा नफल तवाफ करे। और ये मस्जिद आयशा नफल उम्रा करने के लिए जाना पड़ेगा और दूसरी जगह है मस्जिद जाइराना। अगर हम वहां से बड़ा उम्रा करना चाहते हैं जो 30 किलोमीटर पर है मक्कतुल मुकर्रमा से, मस्जिद आयशा तो 2-4 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन जाइराना जहां से उम्रा किया जाता है, उम्रा का एहराम बांधा जाता है, तो वहां से भी आप उम्रा कर सकते हैं और इस तरीके से जो उम्रा के 4 काम है वो काम कर सकते हैं। अगर कोई आदमी सिर्फ जियारत के लिए गया जाइराना, तो जियारत करने की वजह से उस पर उम्रा वाजिब नहीं होता है। अगर उसने नीयत की है कि मुझे वहां से उम्रा करना है तो फिर वहां से एहराम बांध करके हरम शरीफ आ करके वो नफल उम्रा करेगा। एक तो मस्जिद आयशा, दूसरा मस्जिद जाइराना और तीसरा अगर कोई शख्स ताइफ जियारत के लिए गया जो 100-125 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है मक्कतुल मुकर्रमा से, तो फिर वो आदमी चाहे नीयत करे या ना करे उसके ऊपर उम्रा लाजिम हो जाएगा। ताइफ अगर कोई आदमी गया जियारत के लिए तो नीयत करे या नीयत ना करे, वो अगर बगैर एहराम के हरम में दाखिल हो जाएगा, उम्रा नहीं करेगा तो उस पर दम आएगा। इसलिए ताइफ अगर गए हैं तो एहराम साथ में लेकर के जाए, एहराम वहां से पहन करके आए और आकर के यहाँ पर उम्रा के 4 काम करे तो ये इसका उम्रा अदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे इमाम साहब के नजदीक आप नफल तवाफ और नफल उम्रा मरहूम के इसाले सवाब के लिए कर सकते हैं और इसी तरीके से जिंदों के लिए भी कर सकते हैं। मरहूम के इसाले सवाब के लिए भी नीयत दिल में कर ली, कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, और जिंदों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये
मक्कतुल मुकर्रमा में आप जितने दिन ठहरोगे वहां पर कसरत के साथ में तवाफ करें और हरम शरीफ की नमाज का एहतमाम करें कि हरम शरीफ में मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब मिलता है। और हरम शरीफ के ऊपर रोजाना अल्लाह की रहमत उतरती है काबतुल्लाह के ऊपर। और ये वो मुकद्दस जगह है जहां पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक पड़े हैं, सहाबा के कदम मुबारक पड़े हैं। और ये वो मुकद्दस जगह है जहां पर सहाबा की कुर्बानियां लगी हैं। और ये वो मुकद्दस जगह है जहां पर सहाबा ने दीन की मेहनत को किया है। और ये वो मुकद्दस जगह हैं जहां पर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए मारे खाई हैं और सऊबतों को, परेशानियों को, तकालीफों को बर्दाश्त किया है। इसलिए उस जगह के ऊपर जा करके हम उनकी कुर्बानियों को न भूले और उनकी नकल करे, वहां पर भी दीन की मेहनत के अंदर हिस्सा ले। हम जिस बिल्डिंग में हैं, जिस होटल में हैं, अपनी बिल्डिंग में भी एक दूसरे को ईमान की, आमाल की, नमाज की, जिक्र की, तिलावत की, हज के अरकान की, सारी जो सिफात की बातें हैं उनकी दावत दी जाए, लोगों को यकीन सिखाया जाए। और ये वो मुकद्दस जगह है कि जहां पर अगर आपने दावत का हक अदा किया, लोगों को कलमा सिखा दिया, लोगों को हज के अरकान सिखा दिए, तो गोया आपने आलमी एतबार से दावत के अंदर हिस्सा ले लिया। इसलिए कि वहां पर पूरे आलम के लोग, अलग अलग ममालिक के लोग आते हैं और आप अलग अलग ममालिक को अपनी जबान में इशारे के जरिए से भी अगर आप दावत दे देंगे तो एक बहुत बड़ी खैर आपको मिल जाएगी। और उस धरती के ऊपर, उस पाक सरजमीन के ऊपर जहां पर नबियों ने और सहाबा ने दीन की मेहनत की है, उस मेहनत की नकल करने वाले हम बन जाएंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह हमें असल तक पहुंचाएंगे को इंशाअल्लाह। तो हरम शरीफ की नमाज का एहतमाम देखो बुजुर्गों, दुनिया की सारी चीजें सारी जगह पर मिल जाएगी, लेकिन आपको तवाफ नहीं मिलेगा, सफा पहाड़ी नहीं मिलेगी, मरवा पहाड़ी नहीं मिलेगी, अरफात का मैदान नहीं मिलेगा, मुज़दलिफा नहीं मिलेगा, जमरात शैतान को कंकरी मारने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से वो मुकद्दस मकामात जो वहां पर है, गारे सूर, गारे हीरा, और इसके अलावा जितनी भी मुकद्दस जगह हैं, आप दुनिया के अंदर कहीं भी सैर व तफरी कर ले, लाखों रुपये खर्च कर ले, आपको वो जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस जगह के ऊपर जा रहे हो तो आप अपना एक शेड्यूल बना लो, पूरे दिन का टाइम टेबल बना लो। क्या टाइम टेबल बनाना है कि सुबह कितने बजे उठना है, इतने बजे तहज्जुद पढ़ना है और इतने बजे फिर हमें गुस्ल वगैरह से फारिग होना है। इसके बाद हमें हरम शरीफ में जाना है और उसके बाद के अंदर हमें इशराक पढ़ना है, नाश्ता करना है और फिर इस वक्त ज़ोहर के वक्त या ज़ोहर से पहले खाना खाना है कि हमारी हरम की कोई नमाज न छूटे। अजीजिया के अंदर जाएंगे अक्सर हज कमेटी वाले, तो ये लोग भी अगर हरम की तमाम नमाजों को हासिल करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आम तौर पर गफलत, कोताही, सुस्ती और बाजार के चक्करों के अंदर, खरीदों के अंदर, और उसकी वजह से वो हरम शरीफ की जो नमाज 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है वो हासिल नहीं होता है। देखो दुनिया की सारी चीजें सारी जगहों पर मिल जाएगी। जो चीज आप यहाँ पर हदिये में देने के लिए लाते हैं, उसके लिए आप वहां पर वक्त जाया करते हैं, वो सारी जगहों के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन आपको बार बार तवाफ नहीं मिलेगा। इसलिए शेड्यूल बनाए, टाइम टेबल, कि हमारा वक्त जाया न जाए। देखो एक तिजारत करने वाला आदमी होता है, व्यापारी आदमी होता है, तो उसका एक टाइम टेबल होता है कि इस टाइम में मुझे इनको जवाब देना है, इस टाइम में मुझे ये करना है, इस टाइम में मुझे फोन उठाना है, इस टाइम में नहीं उठाना है, और इस टाइम के अंदर मुझे काम में इतना सपोर्ट करना है। तो वो आदमी तरक्की कर जाता है। और जिसका कोई शेड्यूल नहीं होता है, टाइम टेबल नहीं होता है, तो फिर आदमी के पास में वक्त होता है, फिर भी आदमी ये कहता है कि यार वक्त ही नहीं मिलता है, वक्त ही नहीं मिलता है। इसलिए आप मक्कतुल मुकर्रमा की तकवीम भी देख लें हरम शरीफ की,
मदीना की तकवीम भी देख ले, किस वक्त फजर का टाइम होता है, किस वक्त जोहर का टाइम होता है, किस वक्त असर का टाइम होता है। हमारी तरीके से जैसे यहाँ टाइम होता है वैसे सेम टाइम तो नहीं होगा। मक्का का अलग टाइम होगा, मदीना का अलग टाइम होगा। हमारे पास में तकवीम भी होनी चाहिए। और वहां पर रहते हुए हमें इस बात की फिक्र करना है कि हम अपनी बिल्डिंग के अंदर भी तालीम वाला अमल करें। अपने साथ में फजाइल आमाल जरूर रखे, अपने साथ में एक छोटा कुरान रखे, अपने साथ में अपनी हैंडबैग में एक मुसल्ला रखे, 7 दाने की तस्बीह रखे, 100 दाने की तस्बीह रखे। ये हैंडबैग के अंदर हमारे साथ में होना चाहिए, सफर के अंदर भी। और वहां पर भी हम हरम के अंदर जाते हैं, इसलिए कि वहां का जो कुरान होगा आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में वो थोड़ा दुश्वार होगा। अरबी में लकीर नहीं होती है और हमारी तरीके से एकदम साफ कुरान नहीं होता है। आप छोटा कुरान अपनी हैंडबैग के अंदर, अपने ये जो पासपोर्ट की बैग है इसके अंदर भी रख सकते हैं। और उसके साथ के अंदर अपना मुसल्ला रखो, अपनी तस्बीह रखो, हो सके किबलानुमा रखो कि अगर आप कहीं आगे पीछे हुए तो किबला भी आप देख सकते हैं। मोबाइल के अंदर से भी आप किबला देख सकते हैं कि किस तरफ किबला है। सफर में, हजर में, हर वक्त आप इन चीजों को और फजाइल हज को जरूर अपने साथ में रखें। फजाइल अमाल को तो रखना ही है। बिल्डिंग के अंदर भी अगर हमारे अंदर सलाहियत वाले साथी हैं, उलमा हैं और जिम्मेदार साथी हैं तो मर्दों को अलग जोड़े, कमरे में औरतों को अलग जोड़े, पर्दे के अंदर उनके साथ भी मुज़ाकरा हो और अपने रूम के अंदर भी तालीम वाला अमल हो ताकि गफलत न हो। हम थोड़े भी बुजुर्गों गाफिल हो जाएंगे तो शैतान हमारे ऊपर हमला कर देगा और फिर वहां पर रहते हुए भी गीबतें शुरू हो जाएगी, वहां पर रहते हुए भी तकबीर उला छूट जाएगी और वहां पर रहते हुए भी नमाज़ कज़ा हो जाएगी। इसलिए शौक बाकी रखने के लिए तालीम वाला अमल करना ये जरूरी है। खैर इस पर अब मैं तफसील नहीं करता हूँ वरना असल बात रह जाएगी, इसलिए कि मुझे हज भी बयान करना है और मदीना भी बयान करना है। तो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर रहते हुए जितने दिन हमारे पास में रहे उस वक्त को हम कीमती बनाए और लोगों की खिदमत भी करें। अगर अल्लाह ने ताकत कुव्वत दी है, लोगों की खिदमत करे, सदका खैरात भी करे, माल खर्च करने में बुखल न करे कि वहां पर जितना आप खर्च करोगे अल्लाह बरकतें देंगे। 1 रुपये का 1 लाख रुपया खर्च करने का अजर सवाब मिलेगा। हमारे साथ में, हमारी होटलों में, हमारी बिल्डिंगों में ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, बूढ़े हैं, आप उस जगह के ऊपर जरूर उनकी खिदमत करें। इसलिए कि उस जगह के ऊपर अगर आपने खिदमत कर ली, अरफात में हो, मीना में हो, मुज़दलिफा के अंदर हो या मक्कतुल मुकर्रमा में हो, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हो, जहां पर भी अगर आपने वहां पर खिदमत कर ली और सामने वाले ने आपको दुआ दे दी तो अल्लाह आपका काम बना देगा। बहुत से अल्लाह वाले वहां पर आते हैं, हमको मालूम नहीं होता है। बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जिनकी बरसों की तकबीरें उला छोटी नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ सिफात के लोग आते हैं। इसलिए हम किसी को हकीर न समझे, किसी को घटिया न समझे। हम अपने अंदर ऐब को तलाश करें, कमी को तलाश करें, अपने भाई की खूबी को देखें। अब हज के दिन के बारे में बात कर रहा हूं। 8वीं जिलहिज्जा से जब मगरिब का वक्त शुरू होगा तो 8वीं जिलहिज्जा शुरू हो जाएगी, 7वीं जिलहिज्जा खत्म होगी और मगरिब का वक्त आ गया, 8वीं जिलहिज्जा शुरू होगी। तो हज 3 किस्म का होता है, हज क़िरान, हज तमत्तु, हज इफरात। उसमें से हमने हज तमत्तु की तरतीब अपने सामने रखी है, तो हमारा उम्रा तो हो गया। अब हज करने वाले हैं तो 8वीं तारीख से 1-2 दिन पहले हर हज करने वाला साथी अपने को तैयार कर ले, हर एतबार से फारिग कर ले, सुस्ती को दूर कर दे। अब अखीर दिनों के अंदर ज्यादा तवाफ न करे, इसलिए कि आप ज्यादा अखीर दिनों के अंदर हज के 1-2 दिन पहले तवाफ करोगे तो ये हो सकता है कि तवाफ कसरत की वजह से आप थक जाओगे और हज के फराइज और हज के वाजिबात आपको अदा करने हैं, उसमें गफलत आ जाएगी। इसलिए बिल्कुल तैयार कर ले, अच्छी तरीके से गुस्ल कर ले। यहाँ तक लिखा है कि बीवी से मिल भी ले, ये भी मुस्तहब है ताकि यकसुई के साथ में जहन फारिग होकर के हम हज के अरकान अदा करें, हमारी निगाह की हिफाजत हो जाए, हमारी निगाह की भी हिफाजत हो जाए और दिल में शैतानी वसाविस भी पैदा न हो।
اس لیے مستحب لکھا ہے. اور اپنی حجامت بنوا لے, جتنی چاہے خوشبو لگا لے, اور 8ویں ذی الحجہ سے پہلے مینا میں لے جانے کے لیے اپنا سامان تیار کر لے. مردوں کا الگ بیگ, مستورات کا الگ بیگ. مردوں کی ضرورت کی چیزیں مردوں کے بیگ میں, مستورات کی ضرورت کی چیزیں مستورات کے بیگ کے اندر. اور بہت بڑا بیگ نہیں لے جانا ہے. جتنا چھوٹا بیگ, جتنا تھوڑا سامان ہوگا اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی, اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. اب ان بیگ کے اندر کیا چیز لینا ہے؟ ہم جو جیسے جماعت میں ضرورت کی چیزیں لے جاتے ہیں وہ چیزیں لے لے. اس کے علاوہ خاص چیز 5 لیٹر کا خالی ایک کین لے لو. وہ کب کام آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا, چھوٹا قرآن لے لو. 7 دانے کی تسبیح لے لو. 100 دانے کی تسبیح لے لو. اپنی 1-2 جوڑ کپڑے کی لے لو. احرام کی 2 چادریں ایکسٹرا لے لو. ایک تو آپ پہن لیں گے ایکسٹرا, دوسری احرام کی چادر لے لو. سوکھا ناشتہ لے لو. اپنی جو دوائی چل رہی ہے ضرورت کی وہ دوائی لے لو. چشمے پہنتے ہیں تو ایکسٹرا چشمے لے لو. اسی طریقے سے اگر ہم وہاں پر ہیں اور ضرورت ہے ہمیں موبائل کی تو اپنے ساتھ میں پاور بینک وغیرہ ہو تو وہ لے لو. اور اس کے ساتھ کے اندر ہم وہاں پر جو چیز لے جائیں گے مصلی اپنے ساتھ میں لے جائیں گے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کے اندر آپ کو کام لگے گا. 1-2 چادریں لے لو. باقی جو ضرورت کی آپ کی چیزیں, جیسے وہاں پر احرام میں سے نکلنے کے لیے کینچی کی ضرورت پڑے گی تو اپنے ساتھ میں کینچی لے لو. اور اسی طریقے سے حلق کرنے کے لیے جو مشین آتا ہے اگر وہ ہے تو وہ اپنے ساتھ میں لے لو, ورنہ وہاں پر حلق کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے. یہ چیزیں مرد اپنی لے لے, عورتیں اپنی لے لے. بہت سارے حجاج کرام غلطی یہ کرتے ہیں کہ بیگ تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر کپڑے کی جوڑی نہیں لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں بھائی احرام پہن کر جانا ہے وہاں تو کپڑے کی جوڑی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جس وقت وہاں پر آپ کا حلق ہو جائے گا تو پھر آپ کپڑے تلاش کرو گے اور اس کے لیے پھر بلڈنگ پر آؤ گے تو آپ کو پیدل چلنا پڑے گا اور اس وقت دشواری ہوگی, اور اس وقت پھر آپ کو وہاں پر گاڑیوں کا ملنا بھی مشکل ہوگا اور بہت زیادہ خرچہ بھی لگے گا. اس لیے پہلے سے اپنے ساتھ میں کپڑے کی جوڑی بھی لے لو, احرام کی ایکسٹرا چادر بھی لے لو اور ضرورت کا سامان وغیرہ لے لو. یہ چیزیں مرد کی بیگ, عورتوں کی بیگ اس طریقے سے. اور اپنے ساتھ میں تھوڑے ریال رکھو اور اپنی مستورات کو تھوڑے ریال دے دو. اور اس کے ساتھ کے اندر آپ کو جو ڈاکیومنٹ میں نے جیسے کل بتایا تھا گلے میں پہننے کے لیے, ہاتھ میں پہننے کے لیے دیا ہے, اس ڈاکیومنٹ کو اچھی طریقے سے سنبھالو. ایسا نہ سوچو کہ ہم آسانی سے پہنچ جائیں گے, کر لیں گے. ہم نے دیکھا ہے 2ری مرتبہ حج میں آئے ہیں, 3ری مرتبہ آئے ہیں, وہاں پر پوزیشن یہ ہوتی ہے. دیکھو میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پوری دنیا کے لوگ سفید چادر کے اندر ہوں گے اور ہر ایک کا حلق کیا ہوا ہوگا, اور وہاں پر چاروں طرف سفید ہی تمبو اور ٹینٹ لگے ہوئے ہوں گے اور ایک ہی سائز کے تمبو ہوں گے اور ایک ہی طرح کے راستے ہوں گے. تو پھر آپ کے پاس میں ڈاکیومنٹ ہوگا, خدا نہ خواست آپ آگے پیچھے بھی ہوئے تو پھر اس ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے آپ کی کوئی نہ کوئی رہبری کرے گا اور آپ کے ٹینٹ تک اور آپ کی بلڈنگ تک آپ کو انشاءاللہ پہنچا دے گا. اس لیے ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. اور یہ بیگ جب تیار ہو گئی, اس کے علاوہ اگر کوئی چیز رہ بھی گئی ہو تو آپ مجھے بعد میں بتلا بھی سکتے ہیں, کیونکہ یہ حج کے مسائل اور حج کے اعمال ایسے ہیں کہ اس میں اکثر باتیں رہ بھی جاتی ہیں, ساری باتیں کھل کر بھی نہیں آتی ہیں. تو خیر ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ہمارے یہاں پر سکھانے والے ہیں. میں تو ایک ادنا سا ساتھی ہوں, آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں. تو یہ بیگ تیار ہو گئے, اس کے بعد کے اندر آپ کو معلم کے آدمی کہیں گے کہ بھائی اس وقت فلاں جگہ کے اوپر آپ کی بسیں لگی ہیں, آپ کو مینا کے لیے جانا ہے. تو آپ حرم شریف بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں, وہاں سے بھی نیت کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ رہے گا اس وقت کہ آپ اپنی بلڈنگ کے اندر ہی احرام پہن کر کے وہیں پر نیت کر لے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس دن اخیر میں احرام پہننے کے لیے وہاں جاؤں گے, راستے میں ٹریفک میں پھنس جاؤں گے, کیونکہ حج کا زمانہ ہوتا ہے اور یہاں پر ایک آدمی کی وجہ سے پوری بس والے پریشان ہوتے ہیں. اس لیے بلڈنگ کے اندر ہی آپ احرام پہن کر کے عبادت گاہ کے اندر آپ نیت کر لو, اور یا تو بس میں
बैठने के बाद नियत करो या बस चलने के बाद, इसलिए कि बाज़ वक्त बसों के अंदर हाजी बैठ जाते हैं लेकिन बस देर से चलती है तो बाद में भी नियत कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप नियत करोगे तो क्या नियत करोगे कि अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ तो आसान फरमा, कबूल फरमा। जैसे पहले हमने क्या नियत की थी, बोलो भाई, अब हज की नियत, अब हज की नियत कर ली तो लब्बैक शुरू हो जाएगी और लब्बैक चिल्ला चिल्ला करके पढ़ेंगे मर्द हजरात, मस्तूरात आहिस्ता पढ़ेगी और ये लब्बैक हर वक्त हम पढ़ते रहेंगे, उठते बैठते चलते फिरते, हर नमाज के बाद 3 मरतबा, यहाँ तक कि ये लब्बैक हमारा चलता रहेगा उस वक्त तक चलता रहेगा जिस वक्त तक कि हम बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे। 10वीं तारीख को बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे। इससे पहले आप ये बात समझ ले कि हज में हमें कितने काम करने हैं। जैसे उम्रा में कितने काम थे, बोलो भाई, माशाल्लाह सबको याद हो गया है। हज में कितने काम करने हैं, बोलो कितने हैं, बोलो 9, माशाल्लाह। इसमें फर्ज कितने हैं, बोलो फर्ज कितने हैं, 3। वाजिब कितने हैं, 6। अब मैं ये हज की तरतीब बताता हूँ तो इसमें 3 फर्ज भी आ जाएंगे और 6 वाजिब भी आ जाएंगे। पहला फर्ज तो आपका हो गया, क्या हो गया, बोलो भाई, हाँ, एहराम, लब्बैक और नियत, 3 चीजें मिलकर एक फर्ज आपका हो गया। अब 2 फर्ज बाकी हैं और 6 वाजिब बाकी हैं। जहन में ये नक्शा आप बिठा दे। अब आपको बस के जरिए से मीना ले जाया जाएगा। आप हो सकता है रात को 1 बजे पहुंचो, 2 बजे पहुंचो या सुबह पहुंचो। दूर नहीं है मीना का और अजीजिया का फासला करीबन 10, 12, 15 किलोमीटर के दरमियान के अंदर ये फासला होता है, लेकिन बसें आहिस्ता चलती हैं इसलिए हमें लंबा फासला लगता है। तो आप जब भी बस में सवार हो जाओ, लब्बैक पढ़ते रहो, एहराम की पाबंदियां निभाते रहो और आपको मीना के अंदर सिर्फ 6 नमाजें पढ़ना है, 5 नमाजें पढ़ना है। कितनी नमाजें पढ़ना है, 5 नमाजें पढ़ना है, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9वीं तारीख की फजर। लेकिन वहां पर होता ऐसा है कि बाज़े वक्त बसों के इंतजाम की वजह से हाजियों को लेट भी पहुंचाया जाता है, कोई फजर के बाद भी पहुंचता है, तो बाज़े वक्त जल्दी पहुंच जाते हैं तो किसी के हिस्से में 6-7 नमाज भी आ जाती हैं। तो ये सुन्नत अमल है, अगर ये छूट गया इंतजाम की कमी की वजह से तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश ये करना है 8वीं तारीख को मीना में पहुंचना है, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9वीं तारीख की फजर को पढ़ना है। और उस दिन के अंदर कोई और अमल नहीं है, लेकिन हमें अपने तंबू के अंदर रहते हुए इस बात का एहतमाम करना है कि आइंदा कल 9वीं तारीख को क्या करना है इसका मुज़ाकरा करना। 9वीं तारीख को क्या करना है इसका मुज़ाकरा। और मर्दों का मुस्तकिल एक अलग तंबू होगा और उसके सामने हमारी मस्तूरात का तंबू होगा, और एक तंबू के अंदर करीबन 100-125 आदमी आ जाते हैं। इतनी बड़ी साइज का तंबू होता है और वहां पर आपको बेड भी दिया जाता है, तकिया भी दिया जाता है, इसलिए आप मीना से सोने का, ओढ़ने का सामान वगैरह न ले जाए, ओढ़ने का भी दिया जाता है। वहां पर अच्छी फैसिलिटी होती है, पानी के पीने का इंतजाम और बैतुल खला वगैरह, टॉयलेट वगैरह का भी सारा इंतजाम, मर्दों के लिए अलग, मस्तूरात के लिए अलग। लेकिन ये 5 दिन आप लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हज की असल कबूलियत वहां की तकलीफों के ऊपर सब्र। ये फला रफस वला जिदाला वला फुसूक जो फरमाया है ना, ये असल यहीं पर होता है। झगड़ा, गुनाह और इसी तरीके से गीबत, बुरी बातें, ये सब चीजें अक्सर यहीं पर होती हैं, क्योंकि हाजी थका हुआ होता है, एहराम की हालत में होता है और इस तरीके से थोड़ा मुजाहदा होता है, तो मामूली बातों के अंदर हाजी एक दूसरे से उलझ जाता है। इसलिए उलझना नहीं है, सब्र से काम लेना है, और जितना आप सब्र करोगे उतना ही अल्लाह तबारक व तआला आपको हज्जे मबरूर और हज्जे मकबूल का सवाब देंगे। और अगर आपने एहराम की हालत में किसी को थप्पड़ मार दी, आपने एहराम की हालत में किसी को गाली दे दी, तो जब तक वहां पर एहराम की हालत में तौबा नहीं करेंगे, वहां तक वो गुनाह फिर एहराम की हालत के अंदर किया हुआ चिपक जाएगा,
फिर जिंदगी भर यहाँ पर भी रहते हुए झगड़ा करते रहेंगे, गाली बोलते रहेंगे। इसलिए इहराम की हालत के अंदर तो खुसूसन और मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर भी खास तौर पर गुनाहों से बचना है। और वहां पर रहते हुए मीना के अंदर 8वीं जिलहिज्जा को आप लोगों को वहां पर भी तालीम का एहतमाम करना है और इसी तरीके से तस्बीहात का एहतमाम करना है। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आपको लब्बैक पढ़ना है। जो कमजोर हैं उनको सिखाना है। अगर आपने किसी का हज सही करा दिया और उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो ये आपके लिए नजात के लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा आखिरत के एतबार से तोशा बन जाएगा। और वहां पर रहते हुए अव्वल वक्त के अंदर नमाज का एहतमाम करना है। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ में। हर तंबू के अंदर उलमा कोई न कोई होते हैं, हाफिज होते हैं, उनको इमाम बना दो। और दूसरी चीज कि आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच चुके और आपके 15 दिन से जायद दिन हो चुके हैं तो फिर आपको वहां पर पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी, कसर नमाज नहीं चलेगी। 15 दिन हो गए, उससे ज्यादा दिन, तो आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी, चाहे मीना हो, चाहे आरफात हो, चाहे मुज़दलिफा हो, जहां पर भी हो आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर मीना में, आरफात में या मुज़दलिफा में, आप जहां पर भी हो, अगर जुमा का दिन भी आ गया तो आपको तंबू में भी जुमा की नमाज पढ़नी पड़ेगी, तंबू के अंदर भी, क्योंकि आप मुकीम हो गए। 15 दिन से ज्यादा आपका वक्त हो गया। अगर 15 दिन से ज्यादा वक्त नहीं हुआ और अगर हमें मालूम ही है कि यहाँ मक्का में 15 दिन ठहरना ही है तो पहले से ही हम मुकीम की नीयत कर सकते हैं, पहले से ही मुकीम की नीयत कर सकते हैं। आप यहाँ से जो सफर करेंगे अहमदाबाद का, फिर अहमदाबाद से मुंबई का, फिर मुंबई से मक्का का, वो तो सफर आपका अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस सफर के अंदर तो आप कसर करेंगे। लेकिन आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए तो आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। फिर आप मदीनतुल मुनव्वरा आएंगे तो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आपको 15 दिन नहीं मिलते हैं, 9, 10 दिन, 11 दिन मिलते हैं। तो फिर वहां पर अगर हम जमात के साथ में नमाज पढ़ेंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अगर अकेले नमाज पढ़ते हैं, खुदा न खास कहीं ऐसा मौका आ गया कि अकेले नमाज पढ़नी पड़ी तो फिर आपको कसर करनी पड़ेगी, आपको कसर करनी पड़ेगी। ये मसला जहन में रखिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 8वीं जिलहिज्जा को आप मीना में रहेंगे। अब 9वीं जिलहिज्जा की फजर आपने पढ़ ली तो फिर मुअल्लिम के आदमी आपके पास में आएंगे और आपको अरफात में ले जाने की तैयारी करेंगे। वहां पर ट्रेनों का भी इंतजाम है, बसों का भी। बहुत सौ को ट्रेनों का टोकन मिलता है, बहुत सौ को बसों का टोकन मिलता है। तो हमें जो भी वहां की हुकूमत की तरफ से ये सर्विस मिले उसके एतबार से हमें वहां पर इस चीज का पाबंद रहना है। अब 9वीं जिलहिज्जा की फजर से लेकर 13वीं जिलहिज्जा की असर तक एक दूसरा काम ये करना है कि हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना है। पढ़ो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये तकबीर तशरीक आपको पढ़ना है, वाजिब है। और उसके बाद 3 मरतबा लब्बैक पढ़ना है, आवाज के साथ में 3 मरतबा लब्बैक पढ़ना है। और ये 13वीं जिलहिज्जा की असर तक इस तरीके से चलता रहेगा। अब 9वीं जिलहिज्जा की फजर के बाद के अंदर अरफात में जाने की तैयारी करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो सामान हम मीना में लेकर के गए हैं वो सारा सामान लेकर अरफात में जाए। अरफात में पानी का कैन ले लो, कुरान ले लो, मुसल्ला ले लो, तस्बीह ले लो, थोड़ा नाश्ता ले लो, दवाई ले लो, ये चीजें ले लो। इसके अलावा ज्यादा जो चीजें हैं जिसकी अरफात में, मुज़दलिफा में जरूरत पड़ने वाली नहीं है तो आप उसको अपने टेंट के अंदर ही छोड़ दो, क्योंकि वापस आप वहीं मीना पर आने वाले हो, वापस वहीं मीना पर आने वाले हो। तो अरफात में जाने से पहले अरफात की जरूरत का सामान मर्द और औरतें ले ले, इसलिए कि आप जितना अपने साथ में बोझ को हल्का रखेंगे आपका सफर बहुत आसान होगा। अब अरफात 5-8 किलोमीटर के अंदर आप इंशाअल्लाह बस के जरिए से, ट्रेन के जरिए से पहुंच जाओगे। तो अरफात में जाने से पहले एक चीज का ख्याल रखिए कि जिस टेंट में, जिस तंबू के अंदर हमारा कयाम है
اس کی نشانی اچھی طریقے سے یاد رکھ لے، اس لیے کہ راستے ایک ہی سائز کے، تمبو ایک ہی کلر کے، اور انسان کے اوپر لباس بھی ایک ہی کلر کے، اور سب کا حلق کیا ہوا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے نشانی یاد نہیں رکھی تو واپسی کے اندر آپ اپنے تمبو کے پاس میں پھرتے رہوں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا تمبو نہیں ہے. وہاں پر انڈیا کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو ڈاکیومنٹ میں نمبرات دیے ہوتے ہیں وہ نمبرات کا بورڈ وہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹینٹ ہوتے ہیں وہاں پر تمبو ہوتے ہیں، تو تمبو انڈیا والوں میں مہاراشٹر والوں کا، گجرات والوں کا، ایم پی والوں کا، ہر ایک کا ہوتا ہے. تو ایسے وہاں پر لوکھنڈ کے لوہے کے بیریکیڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں چاروں طرف، کہ جس کا جو تمبو ہوتا ہے اسی میں وہ آدمی پرویش کر سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے. اور وہ وہاں پر ہر تمبو کے بریکیٹ کے اوپر ایک گارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ دیکھتا ہے. اگر ہمارا کارڈ ہے وہی تمبو کا تو اسی تمبو کے اندر انٹری کرنے دیتے ہیں. اس لیے دوسرے کے تمبو میں ہم جائیں گے تو نہیں جانے دیں گے. اور ہر تمبو کے اوپر تو پلور بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن 50-100 تمبو کے درمیان کے اندر ایک اونچا پلور ہوتا ہے، ستون ہوتا ہے، اور اس میں نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ مین نمبر ہوتے ہیں. اس نمبر کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لو یا اپنے موبائل میں لوکیشن ڈال دو کہ اس جگہ کے اوپر ہم ہیں، تاکہ واپسی کے اندر ہمارے لیے وہاں پہنچنے کے اندر جب ہم عرفات اور مزدلفہ سے ہو کر کے آئیں گے تو آسانی کے ساتھ کے اندر پہنچ جائیں گے. اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت آسان ہے. اور سعودی حکومت حاجیوں کے لیے جتنی ہو سکتی ہے انت تک خدمت کے اعتبار سے کوشش کرتی ہیں، حاجی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور الحمدللہ ہر اعتبار سے وہاں پر مینا عرفات میں مزدلفہ کے اندر گھر کی طریقے سے سہولیات وہ لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب عرفات کے اندر آپ جائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ 9 تاریخ کو عرفات کے اندر اصل ٹھہرنے کا جو وقت ہے وہ زوال سے لے کر غروب تک. اور یہ عرفات کے اندر ٹھہرنا یہ حج کا دوسرا فرض ہے. کیا ہے بولو؟ دوسرا فرض ہے. اور عرفات کے اندر پہنچ کر کے آپ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، اور نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھ لو. نماز پڑھ لینے کے بعد کے اندر ظہر کے بعد میں ایک تسبیح مسنون ہے، اس کا ہم ہو سکے تو اہتمام کریں. درود ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پورا درود نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم کو بڑھانا ہے. اور دوسری تسبیح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی، اور تیسری تسبیح جو ہے وہ چوتھے کلمے کی ہے. یہ 3 تسبیح وہاں پر پڑھے. اور ظہر کے بعد کے اندر اگر آپ کو آرام کا تقاضا ہے تھوڑا آرام کر لو. اور وہاں پر مسجد نمرہ ہے جہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے، ہم وہاں پر جانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ وہاں پر مسجد نمرہ میں جائیں گے تو پھر ان کے اصول اور ضوابط کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. اس لیے کہ مسجد نمرہ جو ہے بہت بڑی مسجد ہے، جہاں سال میں 1 مرتبہ وہاں پر نماز ہوتی ہے اور حج کا خطبہ ہوتا ہے، سعودی حکومت کی طرف سے متعین ہوتا ہے. اور وہاں پر ظہر اور عصر کو ایک ساتھ کے اندر پڑھا جاتا ہے، ظہر اور عصر. لیکن ہمیں جہاں پر نیم کے نیچے یا اپنے تمبو کے نیچے جہاں پر ٹھہرایا ہے اس جگہ کے اوپر رہتے ہوئے ظہر کے وقت میں ظہر ادا کرنا ہے، عصر کے وقت کے اندر عصر ادا کرنا ہے. لیکن آپ لوگ وہاں پر دیکھیں گے کہ بہت سارے شافعی مسلک کے ہوتے ہیں، وہ شافعی مسلک والے عصر کی نماز 1 گھنٹہ پہلے پڑھتے ہیں، اور شافعی مسلک میں عصر کا وقت 1 گھنٹے پہلے ہو جاتا ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن حنفی مسلک کا جو وقت ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم اس وقت پر پڑھتے ہیں تو پھر شافعی مسلک کی نیت کرنی پڑے گی، عصر کی نماز ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کے اندر عصر کے بعد کے اندر اصل جو قبولیت کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، اور اس وقت اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں. غروب تک اپنے آپ کو دعاؤں کے اندر مشغول رکھے. اللہ کو اس وقت بندے کی دعا جو کی جاتی ہے بہت محبوب ہوتی ہے، اور اللہ سمائے دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان کے اوپر، اور
अल्लाह बंदों की हालत को देखते हैं कि मेरे बंदे दूर दराज से आए हुए हैं, बिखरे हुए बाल हैं, परागंदा हालात हैं। आज मेरे बंदे मुझसे जो मांगेंगे मैं जरूर उसको अता करूंगा। अगर मगफिरत चाहोगे तो मगफिरत में कर दूंगा, रिस्क में वुसअत चाहोगे तो रिस्क में बरकत दूंगा। आज मेरे बंदे के गुनाह रेत के जर्रात के बराबर हैं, दरख्तों के पत्तों के बराबर हैं, समंदर के कतरों के बराबर भी हैं। तो आज मैं इस हज करने वाले मेरे बंदे के गुनाह को जरूर माफ कर दूंगा। कहो सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजी की मगफिरत फरमाते हैं, और हाजी जिसके लिए दुआएं करता है उसकी भी मगफिरत की जाती है। और यहां तक लिखा है कई घरानों की हाजी मगफिरत का जरिया बनता है, कई अफराद की हाजी मगफिरत का जरिया बनता है। और अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त हज करने वाले को हज का लक़ब अता फरमाते हैं। हाजी जो बनता है ना, वो अरफात में ठहरने के बाद, अरफात से पहले हमने जितने अरकान अदा किए उस वक्त हम हाजी नहीं कहलाएंगे। हमको जो हज मुबारक कहा जाता है ना, वो अरफात का वकूफ हो जाने के बाद के अंदर, ठहरने के बाद के अंदर। तो अरफात के अंदर हमें दुआओं का एहतमाम करना है। रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, खड़े होकर के दुआ करे, अपने तंबू में से बाहर निकल करके दुआ करे, इस तरीके से दुआ करे और अल्लाह को रो रो करके मनाए। अपने लिए मांगे, अपने घर वालों के लिए मांगे, अपने मरहुमीन के लिए मांगे। उम्मत मुस्लिमा के बुजुर्ग हालात हमारे सामने हैं। उम्मत किन किन हालात से दो चार हैं। हम खुसूसन अपने मुल्क के लिए और खुसूसन उन ममालिक के लिए जिनके ऊपर हालात हैं, उन ममालिक वालों के लिए भी हम मांगे कि अल्लाह दुनिया में दीन को आम फरमा, हिदायत को आम फरमा, ईमान का बोल बाला फरमा। या अल्लाह दुनिया से जुल्म को खत्म फरमा। या अल्लाह मजलूमीन की मदद फरमा। या अल्लाह हमारे इस सफर को आखिरी सफर न बना। या अल्लाह हज के बाकी अरकान को आसान फरमा। या अल्लाह मदीना मुनव्वरा की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह ये अरफात का मैदान है, तेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के ऊपर बैठ करके 5-5 घंटे 6-6 घंटे दुआएं की हैं और रो करके उम्मत के लिए मांगा है कि कयामत तक के आने वाले इंसान राह रास्ते के ऊपर आ जाए, जहन्नम वाले रास्ते से बच करके जन्नत वाले रास्ते के ऊपर आ जाए। जो नबी हमें उस जमीन के ऊपर हमें नहीं भूला है, अपनी उम्मत को नहीं भूला है। आज बुजुर्ग दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि उस सरजमीन के ऊपर हमें पहुंचाया है जहां पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रो रो करके दुआएं की हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने सख्त गर्मी के अंदर, धूप के अंदर ऊँटनी के ऊपर सवार हो करके 5-5 6-6 घंटे दुआएं की हैं। तो क्या हम असर से मगरिब तक का वक्त दुआ के लिए नहीं दे सकते हैं? इसलिए रोए, खूब रोए। आप देखेंगे बहुत सारे लोग रो रहे होंगे और बेइख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया है कि अरफात का मैदान है। एक दिन हम कयामत के दिन मैदान महशर में जमा होने वाले हैं, कोई किसी का नहीं होगा। हमारे साथ में हमारे आमाल आएंगे, दिन की मेहनत आएगी, नमाज आएगी, जिक्र आएगा, दरूद काम आएगा, अल्लाह की रजा काम आएगी, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके जो हमने जिंदगी में अपनाए होंगे वो काम आएंगे। इसलिए अल्लाह की रजा के लिए हम खूब वहां पर दुआओं के अंदर वक्त लगाए। उसके बाद के अंदर फिर मगरिब के वक्त के अंदर या तो मगरिब के बाद में आपको मुज़दलिफा ले जाएंगे। तो मगरिब का वक्त अगर हो गया फिर भी हमें मगरिब वहां पर नहीं पढ़नी है अरफात में। ईशा का भी वक्त हो गया, ईशा नहीं पढ़नी है। ईशा और मगरिब रात को चाहे 1 बजे मुज़दलिफा में पहुंचे, चाहे 2 बजे पहुंचे, मुज़दलिफा के अंदर ही पढ़ना है। और अरफात में से वो पानी का कैन 5 लीटर का भर ले तो अच्छा है, इसलिए कि मुज़दलिफा के अंदर कोई खेमे नहीं है, खुला मैदान है और रात के वक्त में कोई खेमे की जरूरत भी नहीं है। चारों तरफ पानी का इंतजाम है, लेकिन हो सकता है आपको लाइन में खड़ा रहना पड़े। तो आप उस पानी के कैन को भर लोगे तो पीने में भी काम आएगा और अपनी फैमिली के लिए वजू के अंदर भी काम आएगा और आपको वहां पर लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। या तो आप
हर वक्त वजू के अंदर रहो, वजू को बचाने की फिक्र करो। और मुजदलिफा में जब पहुंचो तो उस वक्त आप थके हुए होंगे। आप सबसे पहला काम, आप वहां पर पहुंचने के बाद में मगरिब और इशा की नमाज पढ़ लो, एक अजान और एक तकबीर के साथ में। पहले अजान पढ़ लेंगे और उसके बाद में एक आदमी तकबीर पढ़ेगा, पहले मगरिब के 3 फर्ज, इशा के 3 फर्ज, उसके बाद में बगैर तकबीर के, फिर उसके बाद में मगरिब की सुन्नत नफल, फिर उसके बाद में इशा की सुन्नत नफल, वितर वगैरह, इसको हम पढ़ेंगे। अब ये काम हो गया मुजदलिफा के अंदर, तो आपको नींद शदीद आ रही होगी, लेकिन उस वक्त रात की इबादत भी बहुत अफजल रात है। उलमा ने लिखा है कि लैलतुल कद्र के बराबर है। इस रात में इबादत करने का सवाब, हो सके आप तहज्जुद पढ़ो और तहज्जुद पढ़ करके फिर आप आराम करो, और उससे पहले, आराम करने से पहले आप वहां से हर हाजी के एतबार से 70 यानी कि 70-80 कंकरी ले करके साफ करके उसको एक थैली के अंदर डाल दो और उसको अपने पास में रख लो। मुजदलिफा के अंदर आप जहां हाथ डालेंगे आपको कंकरी आसानी के साथ में मिल जाएगी, और वो कंकरी ले लो और फिर मुजदलिफा के अंदर पूरी रात का आपको वहां पर कयाम करना है और इबादत में वक्त लगाना है, दुआओं के अंदर वक्त लगाना है, कुरान की तिलावत के अंदर वक्त लगाना है। उसके बाद के अंदर जब 10वीं तारीख की सुबह सादिक होगी, तो सुबह सादिक जब होगी और आप फजर की नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज से पहले हम मुजदलिफा को न छोड़ें। मुजदलिफा के अंदर ठहरना ये वाजिब है, ये हज का पहला वाजिब। हज के 2 फर्ज हो गए, हज का ये पहला वाजिब। अब मुजदलिफा के अंदर आप फजर की नमाज पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद में 2-4 मिनट आप दुआ करोगे तो आप वहां पर गोया मुजदलिफा के अंदर ठहर गए और आपका वाजिब अदा हो गया। तो उसके बाद के अंदर अब आप मीना की तरफ चलना शुरू करो, मीना की तरफ रवाना होना शुरू करो, और आहिस्ता आहिस्ता कोई जल्दबाजी न करे कि जल्दी जल्दी जाकर के कंकरी मार दे और जल्दी जल्दी जाकर के हलक कर ले, कुर्बानी कर ले, हलक कर ले और अपने हराम से फारिग हो जाए। देखो, जल्दबाजी के अंदर बाज़े वक्त बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि मुजदलिफा छोड़ने के बाद के अंदर जल्दी शैतान को कंकरी मार ले, इसलिए कि शैतान को कंकरी मारने का वक्त 10वीं तारीख को जो सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारी जाएगी उसका वक्त सुबह सादिक से लेकर के रात तक है। और अगर कोई मरीज है, कमजोर है, ज़ईफ है, तो वो पूरी रात भी मार सकते हैं, पूरी रात भी मार सकते हैं। अल्लाह ने सहूलत दी है तो फिर हम आसानी का लाभ उठाए, हम जल्दबाजी न करें। जैसे बहुत सारे लोग जो आगे पीछे हो जाते हैं, भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं, इसकी वजह यही होती है कि वो जल्दी शैतान को कंकरी मारने के लिए चले जाते हैं। आप पहले अपने तंबू में आ जाओ और थोड़ा अब थकान उतार लो, नाश्ता वगैरह कर लो, फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाओ, और उसके बाद के अंदर ग्रुप वाइज जो तजर्बाकार हो उनको अपने साथ में रखो, उलमा हैं उनको अपने साथ में रखो, उनके साथ में चलो। अब आपको यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा, वहां कोई गाड़ी नहीं जाएगी, और आपको मुसलसल 3-4 दिन चलना पड़ेगा। इसलिए अभी से यहाँ पर इंडिया में अपने मकाम पर रहते हुए चलने की प्रैक्टिस करो, ज्यादा चलो, इसलिए कि 3-4 दिन के अंदर आने में जाने में 20-25, किसी को 30-40-50 किलोमीटर भी चलना पड़ता है रोजाना, थोड़ा थोड़ा सब मिला करके 4-5 दिन के अंदर। इसलिए चलने की आदत बनाओ। माजूरों के लिए व्हील चेयर है तो व्हील चेयर के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, वो व्हील चेयर पर कंकरी मारने जाएंगे तो नहीं चलेगा, उसको तो फिर चलना ही पड़ेगा। तो 10वीं तारीख को आप तंबू में आने के बाद, फारिग हो जाने के बाद में आप शैतान को कंकरी मारने के लिए जाएंगे तो बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे। अब बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे तो शैतान को किस तरीके से तलाश करेंगे? वहां पर 3 बड़े बड़े पिलर बने हुए हैं और शैतान को कंकरी मारने की 4 मंजिलें हैं। जैसे तवाफ के 4 मंजिलें हैं, सफा मरवा की सही के 4 मंजिलें, और वहां पर ऊपर के मंजिले में चढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक सीढ़ियां हैं। आप खड़े रह जाओगे, पहुंच जाओगे ऊपर। तो 4 मंजिलें, नीचे भीड़ है, ऊपर चले जाओ, ऊपर भीड़ है, इसके ऊपर चले जाओ,
और वो चारों मंजिलों में वो पिलर बना हुआ है और उसके बीच में होश बना हुआ है। उस शैतान को कंकरी मारना है, बड़े शैतान को, तो पहले शैतान को छोड़ देंगे, दूसरे शैतान को आप जाते वक्त छोड़ देंगे, तीसरा जो शैतान आएगा वो बड़ा शैतान आएगा, उसको एक एक करके कंकरी मारेंगे और 7 कंकरी मारेंगे। इस तरीके से कंकरी लेंगे और कंकरी चने के बराबर हो, 2 कंकरी मिला करके मारी तो एक ही गिनी जाएगी, 2 साथ में नहीं, 4 साथ में नहीं, 5 साथ में नहीं, या 7 मुट्ठी भर करके मार दी तो वो नहीं चलेगी, एक ही होगी, एक एक करके इस तरीके से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमल लिशैतान वरिदल लिर्रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व ज़ंबम मगफूरा व सअयम मशकूरा व तिजारतन लन तबूर। ये बड़ी दुआ है, आपको याद नहीं होगी, आप सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इस तरीके से पढ़ो कि मैं शैतान को कंकरी मारता हूँ अल्लाह को राजी करने के लिए, शैतान को जलील करने के लिए। ए अल्लाह मेरे हज को मकबूल और मबरूर बना, मेरे गुनाह को माफ फरमा, मेरी कोशिश को बेकार न कर और मुझे ऐसी तिजारत और ऐसा धंधा अता फरमा, व तिजारतन लन तबूर, जिसमें घाटा ना हो। अब गुजराती जबान में भी मांग सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। उस दिन सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारना है। अब बड़े शैतान को कंकरी मारी, अब लब्बैक बंद, अब लब्बैक हमारा बंद हो जाएगा। अब मक्का में ठहरो, मदीना में ठहरो, लब्बैक नहीं पढ़ेंगे। हाँ, नफल उम्रा करने के लिए जाओगे तो लब्बैक पढ़ना पड़ेगा। नफल उम्रा करने के लिए जाओगे तो फिर उम्रा की नीयत के बाद से लेकर के तवाफ की शुरुआत तक आपको लब्बैक पढ़ना पड़ेगा। नफल तवाफ के अंदर लब्बैक नहीं है। तो 10वीं तारीख का काम आपको समझ में आ गया। तो उसका पहला वाजिब मुज़दलिफा में ठहरना, दूसरा वाजिब शैतान को कंकरी मारना, उसका वक्त भी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा वाजिब, पहले से आपको हफ्ते 15 दिन या 10 दिन या 2 दिन पहले कुर्बानी का तय करना पड़ेगा, मोतमद आदमी से, भरोसे वाले आदमी से, कि जो हमारी कुर्बानी करके हमको फोन के जरिए से इत्तिला करे कि इस वक्त में तुम्हारी कुर्बानी होगी, तो उस कुर्बानी को करना ये हज का तीसरा वाजिब है। अब कुर्बानी हो गई, पक्की खबर मिल गई, शक वाली बात है, सिबा वाली बात है, उस पर एतबार न करें। पक्की बात हमें मालूम हो गई तो उसके बाद ही हलक करेंगे। और इसमें तरतीब वाजिब है, कुर्बानी और ये शैतान को कंकरी मारना, उसके बाद कुर्बानी और उसके बाद हलक। इसमें आगे पीछे हो गए तो फिर दम आएगा। और दूसरी चीज आप लोग वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे लोग शैतान को कंकरी मार करके वहीं हलक करने बैठ जाते हैं। तो हम देखा देखी कोई अमल न करें, हमको जैसे सिखाया गया है, बताया गया है, इसलिए कि वो लोग जो कुर्बानी के बाद वो कंकरी मारने के बाद हलक करते हैं ना, वो हज्जे इफराद वाले होते हैं, हज्जे इफराद वाले, क्योंकि हज्जे इफराद में कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, हज्जे इफराद के अंदर कुर्बानी नहीं होती है। तो अलग अलग मसलक के लोग होते हैं, अलग अलग फिरके के लोग होते हैं और मसाइल बदल जाते हैं। अगर हमें कोई मसले में उलझन है, मालूम नहीं है, हम अपने इलाके के उलमा से राब्ता करें, अपने इलाके के साथी जिम्मेदार जो इस लाइन के तजर्बाकार हैं उनसे मालूम करें, और किताब जो हमारे पास में मोतबर हो उनके जरिए से हम हासिल करें कि भाई ये मसला क्या है। ऐसे ही देखा देखी वहां पर न करे कि भाई वो यूं कर रहा है चलो मैं भी यूं करूं, वो इस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां पर चंपल मारते हैं शैतान को कि भाई शैतान हाथ में आ गया फिर वापस कब आएगा। बहुत सारे लोग न जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं। तो देखा देखी कोई अमल नहीं करना है। तो इस तरीके से एक एक करके कंकरी मारना है और कोशिश ये करना है कि पहले अपनी मस्तूरात से कंकरी मरवाए, इसको बराबर देखे। इन्होंने कंकरियां मार दी, बाज़े वक्त मस्तूरात क्या है कि वो हिम्मत की कमजोर होती है और न मालूम किस तरीके से कंकरी मारी, हमें पता नहीं होता है उनकी कंकरियां सही लगी या नहीं लगी। पहले इनको कंकरियां मारने दे, उसको देख ले, उसके बाद के अंदर हम अपनी कंकरी मारे। और अगर हमको किसी ने वकील बनाया है, कोई माजूर आदमी ने, कि भाई मेरी तरफ से कंकरी मार देना, तो पहले हम अपनी कंकरी मारेंगे, फिर जिसने वकील बनाया है उसकी कंकरी मारेंगे, पहले उसकी कंकरी नहीं मारेंगे। तो 10वीं तारीख को सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारना है। उसके बाद के अंदर आपको कुर्बानी करना है, कुर्बानी के बाद के अंदर हलक करना है और औरतों की बाल की चोटी में से एक पौरवे के बराबर बाल का काट लेना है। तो ये एहराम की पाबंदियां खत्म। अगर आपकी 10वीं तारीख को कुर्बानी नहीं हुई तो 11वीं तारीख तक आपको
अगर कुर्बानी हुई तो वहां तक एहराम संभालना पड़ेगा। अगर 12वीं तारीख को कुर्बानी हुई तो 12वीं तक आपको एहराम संभालना पड़ेगा। आपका एहराम कुर्बानी के ताबे है। कुर्बानी होगी तो हलक होगा, हलक होगा तो एहराम उतरेगा। तो कुर्बानी का वक्त 3 दिन है, 10वीं तारीख, 11वीं तारीख, 12वीं तारीख। और दूसरी बात कि हाजी लोग जो वहां पर कुर्बानी करते हैं वो हज के शुक्राने की कुर्बानी होती है। कौन सी कुर्बानी होती बोलो? हमारे ऊपर जो इंडिया में वाजिब है वो तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुर्बानी दोनों के लिए काफी है, वो कुर्बानी दोनों के लिए काफी है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। हमारी जो वाजिब इंडिया में करते हैं वो तो करना ही पड़ेगा, और हम वहां पर जो कुर्बानी करते हैं वो हज के शुक्राने की कुर्बानी करते हैं। इसलिए अगर हम वतन में करना चाहे या वहां पर भी करना चाहे अपनी वाजिब कुर्बानी तो वहां पर भी कर सकते हैं। और हाजी के लिए ईद की नमाज नहीं है, हाजी के लिए ईद की नमाज नहीं है। हमारा 10वीं तारीख का जो अमल है, शैतान को कंकरी मारना, कुर्बानी करना, हलक करना, इसको करेंगे हम। उस दिन किसी को यूं ना कि भाई ईद की नमाज कहाँ होगी। ईद की नमाज वहां पर हाजियों के लिए ईद की नमाज नहीं है। हाँ, ये हज के अरकान हैं। तो 10वीं तारीख का काम आपको मैंने बता दिया। अब 11वीं तारीख को, 12वीं तारीख को और 13वीं तारीख को कंकरी मारना है तो उसकी तरतीब क्या है? 11वीं तारीख को कंकरी मारने का वक्त जोहर से शुरू होता है और रात तक, और माजूर कमजोर पूरी रात तक मार सकते हैं। 12वीं तारीख को भी इसी तरीके से। अगर 12वीं तारीख को हम वहां पर ठहर गए और गुरूब हो गया तो बेहतर ये है कि 13वीं को भी कंकरी मार करके जाए। अगर गुरूब से पहले निकल गए तो कोई हरज नहीं, लेकिन कोशिश ये करे कि ये मौका कब वापस मिलेगा। 12वीं तारीख को भी ठहर जाए और 13वीं की कंकरी को मार करके भी वहां से जाए। अब 11वीं तारीख को शैतान को कंकरी मारने का वक्त जो है वो जोहर से, और 12वीं तारीख को भी वही है, जोहर से लेकर के शाम तक और पूरी रात माजूरों के लिए। और 13वीं तारीख को जो शैतान को कंकरी मारने का वक्त है वो आप सुबह सादिक के बाद मार सकते हैं। समझ में आया? जैसे 10वीं तारीख को आपने मारी, 10वीं तारीख को जैसे आपने कंकरी मारी, ऐसे 13वीं तारीख को आप सुबह सादिक के बाद कंकरी मार करके आप फिर अपनी मक्का की बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे हुज्जाजी किराम क्या करते हैं, देखो अक्सर देखा गया कि 4-5 दिन ये हज के अंदर थक जाते हैं तो तवाफ ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो वहीं अपनी बिल्डिंग के अंदर रुक जाते हैं और वहीं पर आराम करते हैं, रात को भी वहीं ठहर जाते हैं, फिर वहीं से फिर दूसरे दिन शैतान को कंकरी मारने के लिए आते हैं। ये सुन्नत के खिलाफ है। हज तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत मीना के अंदर ठहर करके वहीं पर सारे अमाल को करना है। तवाफ ज़ियारत भी वहीं से करने के लिए आपको हरम शरीफ जाना है। अब मैंने हज के जो वाजिबात बताए उसमें से एक तो मुज़दलिफा में ठहरना, दूसरा शैतान को कंकरी मारना, तीसरा कुर्बानी करना, चौथा हलक करना। अब हज का एक फर्ज और 2 वाजिब बाकी रहे, बराबर है ना? हज का एक फर्ज और 2 वाजिब बाकी रहे, उसकी क्या तरतीब है? तवाफ ज़ियारत जो है ये हज का अहम रुक्न है और ये ऐसा रुक्न है कि अगर आपने तवाफ ज़ियारत को अदा नहीं किया तो आप अपनी बीवी के लिए हलाल नहीं होंगे, यानी आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते और बीवी शोहर के लिए हलाल नहीं होगी। और ये ऐसा रुक्न है कि अगर कोई तवाफ ज़ियारत के बगैर इंडिया चला आया फिर भी हलाल नहीं होगा। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। हज का तवाफ करना ये उनके लिए जरूरी है और हज के तवाफ का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर के 12वीं ज़िलहिज्जा की गुरूब तक रहेगा। कब तक रहेगा? 12वीं ज़िलहिज्जा की गुरूब तक हज का ये तवाफ का वक्त रहेगा। अगर औरत नापाकी के दिन में है उस दिन के अंदर, ये 3 दिन जो असल तवाफ ज़ियारत का वक्त है, तो औरत के लिए इजाजत है कि वो जब तक मक्का में ठहरे वहां तक वो हज का तवाफ कर ले, लेकिन मर्द हजरात के लिए इन 3 दिन के अंदर करना पड़ेगा। और तवाफ ज़ियारत अगर आप एहराम की हालत में करना चाहते हो कुर्बानी से और हलक से पहले तो आप कर सकते हो, लेकिन उस तवाफ ज़ियारत के अंदर आपको इज्तिबा और रमल करना पड़ेगा, अकड़ कर चलना और चादर यहां से निकालना। और आप
वहां पर जाओ तवाफ ज़ियारत करने के लिए, तो हज का 5वां वाजिब हज की सही तवाफ ज़ियारत के बाद के अंदर कर ले। तवाफ ज़ियारत के बाद में हज का 5वां वाजिब सफा मरवा की सही कर ले। और अगर आप तवाफ ज़ियारत कुर्बानी और हलक के बाद के अंदर एहराम उतारने के बाद में जाओगे तो ये अफजल है, और ये अपने कपड़े में भी आ जाएंगे और कोई एहराम की पाबंदी भी नहीं होगी और उसके अंदर इज्तिबा भी नहीं होगा, तो आप आसानी के साथ में तवाफ भी कर सकेंगे, चलना भी आसान होगा। और फिर हज के तवाफ के बाद में हज का 5वां वाजिब हज की सही कर ले तो हज के 3 वाजिब हो गए, और हज के 3 फर्ज हो गए, हज के 5 वाजिब हो गए। और शैतान को जो कंकरी मारने की तरतीब है, पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरी, दूसरे दिन तीनों शैतान को 7-7 कंकरी मारेंगे तो 21 होगी, 21 और 7 कितनी हुई, 28 हुई। फिर अब 12वीं तारीख को आप कंकरी मारेंगे तो 12वीं तारीख के अंदर 21 कंकरी मारोगे तीनों शैतान को, तो 49 कंकरियां आपकी, 49 होगी ना, 49 कंकरियां आपकी हो जाएगी। फिर आप 12वीं को रुक गए, 13वीं तारीख को तीनों शैतान को कंकरी मारेंगे, 49 और 21 70 कंकरियां आपकी हो जाएगी। आप 10 कंकरियां अपने साथ में ज्यादा रहे हो, खुदा न खासा अगर गुम हो गई या होश के बाहर गिर गई, शैतान को नहीं लगी, तो आप वो एक्स्ट्रा कंकरी को अपने साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से हज के 3 फर्ज और 6 वाजिब का नक्शा मैंने आप हजरात के सामने पेश किया। और बुजुर्गों, हज के दिनों में अरफात में, मीना में, मुज़दलिफा के अंदर हम लोगों को खूब दावत पिलाए, खूब लोगों को इस बात की तरफ आमदा करे कि हज के जरिए से अल्लाह ने हमें गुनाहों से पाक साफ कर दिया है। अब हमें नए सिरे से जिंदगी गुजारनी है, ईमान वाली, आमाल वाली, दीन वाली, सुन्नतों वाली, अल्लाह की रजा वाली। और नीयत करके वहां से आए, नीयत करके कि अब के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, अब के बाद हमारी सुन्नतें नहीं छूटेगी, अब के बाद सुन्नत लिबास हमारा नहीं छूटेगा, और अब के बाद हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, अब के बाद हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, अब के बाद के अंदर हम कोई गुनाह वाला और अल्लाह की नाराजगी वाला अमल नहीं करेंगे। और एक बात ये तवाफ ज़ियारत के मुताल्लिक कि औरत पाक होने के बाद के अंदर तवाफ ज़ियारत करेगी। अगर खुदा न खास ये हजारों में कोई एक मसला पेश आता है, अगर औरत नापाकी के अय्याम के अंदर ही है और उनका तवाफ ज़ियारत बाकी है और हमारी फ्लाइट आने का, इंडिया आने का वक्त हो गया, अब औरत नापाकी की हालत में तवाफ हज का नहीं कर सकती है, तो उस सूरत में हम क्या शक्ल बनाएंगे? पहले तो हम दरखास्त रखेंगे कि हमारे 2-4 दिन बढ़ जाए। अगर मौल्लिम की तरफ से हमें उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो फिर अब ऐन वक्त आ गया, नापाकी के दिन है, तो नापाकी के दिन के अंदर भी उस औरत को हज का तवाफ अखीर के अंदर लंगोट बांध करके, मजबूत कपड़ा बांध करके करना पड़ेगा, और उसके बदले के अंदर उसको बुदना देना पड़ेगा, यानी कि ऊंट वहां पर ज़बा करके सदका करना पड़ेगा, तो वो औरत का हज का तवाफ अदा हो जाएगा। ये हज का अहम रुकन है, अहम। लेकिन ये हजारों में कोई एक मसला आता है। देखो, ये नापाकी के अय्याम को बचाने के लिए दवाई वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेकर के, मशवरा लेकर कि कोई तकलीफ न हो, वरना दवाई इस्तेमाल करने के अंदर कोई हरज नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खैर हज की बातें मैंने आप हजरात के सामने पेश की। अब अजान का वक्त हो गया है। मुख्तसर में आपको मदीना की बात बतला दूं, इसलिए कि मदीना की 2 मजलिसें तय हुई थी। आइंदा कल भी हो सकेगा तो इंशाअल्लाह मदीना की और इसी तरीके से और बातें आप हजरात के सामने पेश की जाएगी। देखो, आपका हज मुकम्मल हो गया, उसके बाद के अंदर अखीर के 8-9 दिन आपको मदीनतुल मुनव्वरा ले जाया जाएगा। बुजुर्गों, मदीनतुल मुनव्वरा बड़ा पाकीज़ा शहर है, बड़ा बाबरकत शहर है। खुश नसीब लोगों को वो शहर मिलता है और खुश नसीब लोग रोज़े अक़दस पर हाजिरी देते हैं, सलात व सलाम पेश करते हैं। हम मक्कतुल मुकर्रमा से रवाना होंगे, रात के वक्त या दिन का वक्त हमारा सफर होगा और उस वक्त के अंदर
آپ کو بس کے ذریعے سے یا ٹرین کے ذریعے سے جو بھی سہولت ہوگی آپ کو لایا جائے گا. 5-6 گھنٹے کے اندر آپ پہنچ جائیں گے. مدینہ حاضری سے پہلے اپنا سارا سامان پیک کر لے. اب کوئی سامان مکہ کے اندر اپنی بلڈنگوں کے اندر نہ چھوڑے, اور مکہ کے اندر رہتے ہوئے حج کا جو چھٹا واجب ہے اس کو ادا کر لے. اور وہ حج کا چھٹا واجب کیا ہے؟ طواف وداع. آخری طواف میں کہنے کو بھول گیا تھا. آخری طواف وداع کر لے, روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو, روانہ ہو. طواف وداع اگر ہم نے کوئی نفل طواف کیا اس کے اندر بھی ادا کر لیا تو یہ ہمارا طواف وداع ادا ہو جائے گا. اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ طواف وداع پہلے کر لے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے لیے ناپاکی کے ایام آئے اور پھر طواف وداع رہ جائے, تو پہلے سے ہی وہ کوئی نفل طواف کر کے اس کے اندر طواف وداع کی نیت کر لے. اور مکہ کو روتے ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ کے اندر ہم رخصت کریں کہ دوبارہ اللہ ہمیں کب بلائیں گے. پیارے آقا تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے, بہت زیادہ پسند کرنے والے تھے. آپ مکہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے, لیکن ظالموں کے ظلم کی وجہ سے, کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم جب حد سے زیادہ گزر گئے اور جب پانی سر کے اوپر آ گیا, پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ہجرت کا حکم فرمایا اور ہمارے آقا علیہ السلام روتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. جس مکہ کے اندر پیارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی, لوگوں کو دین کی طرف بلایا, جہاں پر پیارے آقا علیہ السلام پر مظالم ہوئے, آپ کو ستایا گیا, آپ کے صحابہ کو ستایا گیا, اور وہاں پر آپ کے صحابہ کو دردناک طریقے سے تکلیفیں دی گئی. لیکن جب مکہ کو پیارے آقا علیہ السلام چھوڑ رہے ہیں تو مکہ کی طرف منہ مڑ کر کے آپ مکہ کو خطاب کر کے یوں کہہ رہے ہیں, اے مکہ میں تجھے چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہوں, مجھے گوارا نہیں کہ میں مکہ کو چھوڑوں, لیکن میں کیا کروں, تیرے اندر رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں. تو اب مکہ کی سرزمین آپ چھوڑ رہے ہیں, مدینہ جا رہے ہیں, آپ اچھا لباس سنت لباس کے ساتھ میں جاؤ, خوشبو لگا کر کے جاؤ, اور مسواک اپنے ساتھ میں ہو, ایسے بھی ہر وقت مسواک ہو. سنتوں کا اب خوب اہتمام. اب بسوں میں بیٹھ گئے, ٹرینوں میں بیٹھ گئے, درود پاک کی کثرت رکھو, درود پاک کثرت کے ساتھ میں پڑھتے رہو. ابھی سے اپنے پاس میں درود پاک کو جمع کرو, لاکھ, 1000, 5000 جتنے ہو سکے ابھی سے اپنے قرآن پاک کے ختم کرنے کو جمع کرو, اور جا کر کے پیارے آقا علیہ السلام کے روزے پر پیش کرو, درود کو پیش کرو کہ میں اتنا درود لے کر کے آیا ہوں, اتنا قرآن ختم کر کے آیا ہوں. اس طریقے سے آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جائیں گے, جھومتے ہوئے جائے, شعر پڑھتے ہوئے جائے, آقا علیہ السلام کی شان میں نعت پڑھتے ہوئے جائے. اگر کوئی نعت پڑھانے والا ہو تو پیارے آقا علیہ السلام کے عشق کے اندر, محبت کے اندر نعت اور اشعار پڑھتے ہوئے مدینہ کا ہمارا سفر ہو, اور مدینہ کے سفر کے اندر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اب ہماری زبان پر لبیک کے بجائے درود پاک ہو. کیا ہو بولو, درود پاک ہو. پڑھتے پڑھتے آپ جائیں گے اور شوق کے ساتھ, جیسا جیسا مدینہ قریب آئے اور زیادہ شوق بڑھ رہا ہو. اور جب ہم مدینہ میں انٹری کریں, مدینہ کے مینارے دیکھیں تو ہمارا دل جھوم جائے کہ مدینہ جس کی ہم برسوں سے انتظار کرتے تھے, اللہ نے ہمیں یہاں پر پہنچا دیا. اب مدینہ کے اندر آپ پہنچو گے تو آپ کے پاسپورٹ وہاں سے لے لیں گے. جب آپ مکہ سے مدینہ روانہ ہوں گے تو اس وقت آپ کو پاسپورٹ دیں گے. اب مدینہ سے آپ کے پاسپورٹ معلم کے آدمی جمع کر لیں گے, اور پھر آپ کو انڈیا آنے کے وقت 9-10 دن کے بعد کے اندر آپ کو واپس دے دیے جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے آسانی ہے, سہولت ہے. اب وہاں پر پہنچنے کے بعد کے اندر آپ اپنی بلڈنگ میں اطمینان سے, سکون سے, دیکھو مدینہ یہ سکون والی جگہ ہے, اور مدینہ اس کے اندر ہمیں شور شغب بالکل نہیں کرنا ہے. اطمینان, ادب, احترام کے ساتھ کے اندر, کیونکہ نبی علیہ السلام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں, اور نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے ہم مکہ المکرمہ سے ہی نیت کریں, اور مکہ سے جب ہم مدینہ کے لیے روانہ ہو تو کیا نیت کریں گے کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں.
یہ دو نیت کرنے کی، مسجد نبوی اور روضہ اقدس پر حاضری کی نیت، زیارت کی نیت۔ اب آپ اپنے بلڈنگ میں پہنچ گئے، سامان رکھ دو۔ اب مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی اگر کرنے جاؤں گا تو۔ حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من زار قبری بعد مماتی فکأنما زار قبری فی حیاتی، کہ جس نے میری قبر کی اپنی زندگی میں زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے مرنے کے بعد کے اندر، میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں، تو گویا اس نے میری ملاقات میری زندگی کے اندر کی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کہو سبحان اللہ، کہ گویا نبی کی ملاقات زندگی کے اندر کی، زیارت کرنے کے اوپر۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میری قبر کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، کہ وہ جنت میں سے آیا ہے۔ اور اس میں نماز پڑھنا گویا جنت کے اندر نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب، جس کو ہم جنت کی کیاری بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، بہت چھوٹی جگہ ہے، 300-400 آدمی اس طریقے سے نماز اس میں باری باری پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی الگ جگہ ہے اس ٹکڑے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، پردے میں مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن اب تو وہاں پر اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے موبائل کے ذریعے سے، اور آپ کو جو وقت دیا جاتا ہے اس وقت کے اوپر آپ وہاں پر پہنچو گے تو آپ کو موقع ملے گا۔ ورنہ ہم جس وقت گئے تھے اس وقت تو آپ جب بھی جتنی چاہے نماز اس کے اندر پڑھ سکتے تھے، لیکن ابھی اس طریقے سے نہیں ہے، آپ کو تھوڑا موقع دیا جائے گا نماز کا، دعا کا، پھر آپ کو نکال دیا جائے گا۔ خیر، تو یہ مقدس جگہ مدینہ المنورہ کے اندر ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ بلڈنگ کے اندر ہم بزرگ دوستوں زیادہ وقت نہ گزارے، ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ کے اندر ہو، اس لیے کہ جو آدمی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھے گا اس کو 2 پروانے ملیں گے، ایک نفاق سے بری اور دوسرا جہنم سے آزادی۔ اگر ایک بھی نماز چھوٹ گئی تو ترتیب آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم مدینہ میں زیارت کے لیے بھی جائے تو فجر کے بعد جائے اور ظہر سے پہلے پہنچ جائے، کچھ کام کے لیے جائے تو بھی۔ تو 40 نمازیں مستورات کے لیے نماز کی الگ جگہ ہیں، اور مردوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہیں۔ مردوں کے لیے الگ گیٹ ہے، مستورات کے لیے الگ گیٹ ہے۔ وہاں پر گم ہونے کا اور آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اور مدینہ المنورہ مسجد نبوی پورے ایک منزلے میں پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پر ہر نماز کے بعد میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہو درود شریف پڑھیں، اعتکاف کی نیت کریں، دعا پڑھیں مسجد میں داخل ہونے کی، اور ہر نماز کے بعد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر قبر اطہر کے اوپر جا کر کے سلام پیش کریں۔ سلام پیش کریں، کس طریقے سے سلام پیش کرنا ہے؟ آپ گیٹ میں داخل ہوں گے تو سیدھا ہی بالکل راستہ ہے، وہاں پر 3 کمرے بنے ہوئے ہیں، اور وہ سونے اور پیتل کی جالی کے اس طریقے سے پلیٹ کے وہاں پر کمرے بنے ہوئے ہیں۔ تو پہلا کمرہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا کمرہ ہے، اس میں 3 سوراخ ہیں، پہلا سوراخ، پھر اس کے بعد دوسرا تھوڑا ہٹ کر، پھر اس کے بعد میں تیسرا سوراخ۔ تو بہت سارے لوگ حجاج غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے کمرے میں سلام کرتے ہیں، حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ دوسرے کمرے میں 3 سوراخ ہیں، اسی جگہ کے اوپر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ سلام پیش کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو ہم اپنی زبان میں گئے
کہ پیارے آقا میری طرف سے میں آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں. اگر ہم کو کسی نے سلام کا کہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر یاد رہے تو کہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے آپ کو سلام، لیکن پہلے اپنی طرف سے سلام پیش کرے. پھر اس کے بعد میں آپ تھوڑا آگے چلو، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے سینے کے قریب میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ سلام پیش کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق. اس کے بعد میں تھوڑا آگے چلے تو حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اب سلام پیش کر دیا تو وہاں پر ہم اطمینان رکھیں گے، سکون رکھیں گے، ایک دم چلائیں گے نہیں اور وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اس طریقے سے بس ادب و احترام کے ساتھ جیسے اپنی پوزیشن میں ہوتے ہیں اس پوزیشن کے اندر ہم سلام پیش کریں گے. وہاں پر جالیوں کو ہاتھ وغیرہ نہیں لگائیں اور لگانے دیا بھی نہیں جاتا ہے. تھوڑا دوری پر رکھ کر کے سلام چلتے چلتے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. وہاں پر زیادہ آپ کو رکنا بھی نہیں دیا جائے گا، اس لیے سلام پیش کرے. اور سلام پیش کرنے کے بعد کے اندر آپ قبلے کی طرف رخ کر لو. اگر وہاں پر اگر ٹھہرنے دیا جاتا ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے آپ وہاں پر دعا کرو. قبلے کی طرف رخ کر کے آپ وہاں پر جتنا ہو سکے دعا کرو. اور ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ تیرے روضے پر حاضر ہوں اور میں محتاج ہوں اور میں ضعیف ہوں، آپ کی شفاعت کا میں حقدار بن جاؤں کہ آپ میری شفاعت کرو. اور کل قیامت کے دن جنہوں نے وہاں پر روضہ اقدس کے اوپر حاضری دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی سفارش فرمائیں گے. اس لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر اور مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کے ساتھ کے اندر سفر کیا اور کوئی غرض نہیں تھی تو اس کے اوپر میری سفارش واجب ہے اور میں اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش کریں گے. اس لیے ہم بار بار وہاں پر سلام پیش کریں گے. عورتوں کے لیے بھی سلام پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد یا فجر کے بعد بدلتا رہتا ہے ٹائم. وہاں پر جا کر کے دیکھ لے کس وقت عورتوں کے سلام کرنے کا اور جنت کی کیاری کے اندر نماز پڑھنے کا وقت ہے کیا ہے، وہ وہاں پر جا کر کے آپ اچھی طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں. خیر، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم صلاۃ و سلام ہر نماز کے بعد پیش کریں گے اور جنت کی کیاری کے اندر ہو سکے تکلیف کسی کو نہ پہنچائے، ہم آسانی کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز پڑھے. اب جنت کی کیاری کے اندر 8 ستون ہیں، اگر موقع ملے تو وہ متبرک ستون ہیں، ان ستونوں کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھے. ستون حنانہ، ستون ابی لبابہ، ستون عائشہ، ستون وفود، ستون حرث، ستون تہجد، ستون جبرائیل، کہ یہ سب ستون ہیں کہ جہاں پر جیسے ستون جبرائیل ہے تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں. ستون وفود کہ وہاں پر اللہ کے نبی کے پاس میں وفد آتا تھا، اور ستون حرث کہ وہاں پر اللہ کے نبی کا بسترا لگتا تھا. یہ تفصیل بعد میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو کی جائے گی. تو اس طریقے سے ہر ستون کے اوپر اگر موقع ملے تو نماز پڑھے. اس کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے کے پیچھے چبوترا ہیں جہاں پر اصحاب صفہ دین کا علم حاصل کرتے تھے، جو غریب تھے اور ان کے پاس میں کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا، صدقے کا مال آتا تھا اور وہاں پر کھجور وغیرہ ان کو دیا جاتا تھا اور اس سے وہ اپنا بسر گزر کرتے تھے. اس طریقے سے وہاں پر وہ دین کا علم حاصل کرتے تھے. تو آج بھی وہ چبوترا 2 فٹ کی اونچائی کے اوپر بنا ہوا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے اس کے پیچھے کی سائڈ کے اندر. جہاں پر بھی اگر موقع ملے تو آپ بیٹھ کر کے دعا کر سکتے ہیں یادداشت کے لیے، اور اسی طریقے سے وہاں پر آپ نماز وغیرہ بھی نفل پڑھ سکتے ہیں. لوگ وہاں پر کرتے ہیں لیکن ہم اطمینان کے ساتھ کے اندر یہ عمل کریں گے. اس کے ساتھ کے اندر آپ سلام پیش کر کے باہر نکلیں گے تو سامنے جنت البقیع ہے. جنت البقیع قبرستان ہے جہاں پر 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دفن ہیں. ہمارے نبی کے گھر والے وہاں پر موجود ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قبرستان کے اندر دفن ہیں. ہزاروں اللہ کے ولی، ابدال، قطب اور اسی طریقے سے صحابہ اس قبرستان کے اندر موجود ہیں. وہاں پر ٹائم ہوتا ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد کہ وہاں پر دروازہ کھلتا ہے تو ہم ان قبروں کی زیارت کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں اور ان کے صدقے میں پوری امت کے لیے دعا کرے.
عورتوں کے لیے اندر جانے کی اجازت تو نہیں ہوتی ہے، باہر سے عورتوں کو جالیوں کے اندر سے، معلوم نہیں ابھی کیا چل رہا ہو، عورتوں کو باہر جالیوں کے اندر سے زیارت کرائی جاتی ہے، تو ہمیں اس کے اعتبار سے پابند رہنا ہے اور اس طریقے سے عمل کرنا ہے، اور وہاں پر رہتے ہوئے ہم مدینۃ المنورہ کے اندر رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، مدینہ کی کسی چیز کو برا نہ کہے، مدینے کے تاجر کو بھی ہم برا بھلا نہ کہے۔ اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں، ہمیں بھاؤ مہنگا لگ رہا ہے، اس کے باوجود بھی مدینہ کے تاجر کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ اہل عرب ہیں، ان کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، اس لیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اہل عرب کو برا مت کہو، تم ان سے محبت کرو، تو گویا مجھ سے تم نے محبت کی، اس لیے مدینۃ المنورہ کے اندر بزرگ دوستو ہم سکون وقار کے ساتھ میں، ادب و احترام کے ساتھ میں، وہاں کی کھانے پینے کی کوئی چیز کے اندر بھی عیب نہ نکالے کہ ایسا کھانا ہے، ایسا پانی ہے، ایسی گرمی ہے، ایسی چیز اگر عیب نکالتے ہیں تو گویا ہم نبی کے شہر کی چیزوں کی برائی بیان کر رہے ہیں، نبی کے شہر کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ جیسا فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، ایک آدمی نے کہا کہ مدینہ کی دہی بہت کھٹی ہے، تو اس کو کہا گیا کہ اگر تمہیں مدینہ کی دہی کھٹی لگتی ہے تو مدینہ سے باہر چلے جاؤ۔ اس لیے اللہ والے اور جتنے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جاتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ میں جاتے ہیں بزرگوں، اور رو رو کر کے وہاں پر وقت گزارتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہیں اور مدینہ کی موت مانگ رہے ہیں، مدینہ کی موت۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو اس بات کی تمنا کرو کہ مجھے مدینہ کے اندر موت آئے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، عاشق رسول تھے، مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنے جوتے نکال دیتے ہیں کہ میں مدینہ میں نبی کے شہر میں چمپل پہن کر کے، جوتا پہن کر کے چلوں، حالانکہ اس زمانے کے اندر نوکیلے پتھر، سخت گرمی، پہاڑ چڑھنا اترنا اور خون پیروں میں سے نکلا جا رہا ہے۔ خادم یوں کہہ رہے ہیں حضرت آپ اتنی زیادہ تکلیف اٹھا رہے ہو۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی بغل میں جوتے دبائے ہوئے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں میں قاسم نانوتوی مدینہ کے اندر اس طریقے سے نبی کی شہر میں جوتے پہن کر کے چلوں، میں نبی کی پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ اور آپ اکثر شعر پڑھا کرتے ہیں، اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ قاسم نانوتوی تمنا تو بہت ساری ہیں، تمنا تو بہت ساری ہیں، سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ جیوں تو میں مدینے کے اندر جیوں، کہ میں مدینے کے کتوں کے اندر شمار ہو جاؤں تو یہ بھی میرے لیے غنیمت ہے، اور مروں تو میں مدینے کے اندر مروں تاکہ مدینے کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا جائے۔ کتنا عشق ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اور بزرگوں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں ایک آدمی حج کر کے آیا اور آ کر کے مدینے کی کھجور ہدیے میں دی، ایک کھجور ہدیے میں دی، اور مولانا قاسم صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے بہت سارے شاگرد تھے، پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ کھجور اس طریقے سے ہتھیلی میں رکھی اور کہا کہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے اتنے ٹکڑے کرو، اور ٹکڑے کرنے کے بعد کے اندر سب کو تقسیم کرو۔ تو خادم نے یہ کہا کہ حضرت یہ ایک کھجور ہے، سب کے حصے میں کیا آئے گی؟ مولانا غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور یوں کہا کہ تم نے مدینے کی ایک کھجور کو معمولی کہا، اور آپ نے اس سے بولنا چھوڑ دیا۔ ایک آدمی نے آپ کو رومال ہدیے کے اندر دیا کہ حضرت میں حج سے آیا ہوں، یہ رومال آپ کو ہدیے کے اندر ہے۔ آپ نے اس کو چوما، سینے سے لگایا، پیشانی کے اوپر رکھا اور پھر اس کا ادب و احترام کیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو جو ہدیہ دیا جا رہا ہے یہ مدینہ کا رومال نہیں ہے، یہ تو کسی اور جگہ پر بنا ہے اور وہاں سے آ کر کے مدینہ کے بازار میں آیا ہے، اور مدینہ کے بازار میں سے آپ کو ہدیے میں دیا جا رہا ہے۔
تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمتہ علیہ نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ مدینہ میں نہیں بنا ہے لیکن مدینہ کی مٹی اس پر ضرور لگی ہے. کہو سبحان اللہ. کہ اس کی آب و ہوا کے اندر بھی شفا ہے. لوگ وہاں پر جا کر خاک شفا تلاش کرتے ہیں کہ شفا والی مٹی کہاں ملے گی. مدینہ کی ہر چیز میں شفا ہے, مٹی کے اندر بھی شفا ہے, ہر جگہ کی مٹی کے اندر شفا ہے. اس لیے مدینہ کا ادب و احترام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم میں پڑھاتے تھے اور آپ کی تنخواہ بہت کم تھی, بہت کم آپ کی تنخواہ تھی اور اس پر گزر بسر بہت آپ کا مشکل سے ہوتا تھا. لیکن آپ بہت زیادہ روتے تھے جب حجاج کرام حج کے لیے جاتے تھے تو آپ کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہوتی تھی کہ میں حج کے لیے پہنچ جاؤں, روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حاضری دے دوں اور وہاں پر جا کر کے میں صلاۃ و سلام پیش کروں. آپ کو بہت زیادہ تمنا, بہت زیادہ آرزو, اور دل ہی دل میں جب ذی الحجہ کے دن شروع ہوتے تو اور زیادہ روتے اور راتوں کی نیند حرام ہو جاتی اور آپ رات کو بستر پر جاتے, آپ کو نیند نہیں آتی اور اٹھ کر کے یوں کہتے کہ اس شاخ وہاں پر مدینہ میں پہنچے ہوئے ہیں, مکہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور حسین احمد مدنی یہاں کے یہاں ہیں. اس طریقے سے آپ کے دل کے اندر شوق اور آپ کے دل کے اندر عشق اور آپ کے دل کے اندر کٹ کٹ کر کے اس سفر کی فکر ہے. تو اس طریقے سے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. دیکھو یہ مال کے بل بوتے کے بل آپ نہیں جا رہے ہیں, اس لیے یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس مال ہے تو ہم حج کر رہے ہیں, اللہ آپ کو قبول کر رہے ہیں. تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یوں بھی کہا کرتے کہ کاش ابھی کوئی طواف کر رہا ہوگا, ابھی کوئی صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوگا اور ابھی کوئی روزہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہوگا اور میں یہاں کے یہاں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طلب اور آپ کی فکر کے اوپر حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے. 20 سال تک آپ کے پاس میں کچھ نہیں تھا, اللہ نے وہاں کے دروازے کھول دیے اور مدینۃ المنورہ کے اندر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ حدیث کا درس دینے لگے. اور جب حدیث پیش کرتے تو کہ اس قبر والے نے فرمایا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جیسے یہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, اس طریقے سے اللہ نے آپ کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے. اس لیے بزرگوں بہت سارا وقت ہو گیا ہے, بہت ساری باتیں ماشاءاللہ حضرات کے سامنے آ گئی. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بیان کرنے کو کہا گیا تھا کہ مکہ کی زیارت کیا ہے اور مدینہ کی زیارت کیا ہے, لیکن اس کے لیے پھر اور آدھا گھنٹہ چاہیے. اس لیے بعد میں اس کو اگر کل انشاءاللہ ظہر تک موقع ملے گا تو مکۃ المکرمہ کی زیارتیں اور مدینۃ المنورہ کی کیا کیا زیارتیں ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ بات عرض کریں گے. بزرگوں ہم خاص کر کے اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہمارا وقت ضائع نہ جائے, وقت ضائع نہ جائے. ہم اپنے آپ کو بنا کر کے آئے, سوار کر کے آئے, ہم اپنی مستورات کو بھی بنا کر کے سوار کر کے, یعنی کہ دین کے اعتبار سے, ایمان اور اعمال اور سنت کے اعتبار سے, اور ایک نئی زندگی لے کر کے آئے. اس لیے کہ جب آپ حج کا طواف کرو گے تو فرشتے آپ کے مونڈھوں پر ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب از سر نو تم زندگی کو گزارو. اور مکۃ المکرمہ نہ معلوم ہمیں زندگی میں پھر دوبارہ میسر ہوگا یا نہیں ہوگا, مدینۃ المنورہ ملے گا یا نہیں ملے گا. دیکھو آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ مدینۃ المنورہ گنبد خضرا جس کو ہم کہتے ہیں, بزرگوں ہزاروں اللہ کے عاشق ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں ترستی ہیں, لیکن بیچارے مال کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے ہیں اور وہ دل ہی دل کے اندر روتے ہیں کہ ہم روزے اقدس کے اوپر پہنچ جائے, کعبۃ اللہ کا طواف مل جائے. لیکن اللہ بازوں کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی, پھر لاری چلانے والا بھی ہو, وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ اس کو حج کروا دیتے ہیں. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کسی کتاب کے اندر اور خطبات ذوالفقار کے اندر بھی ہیں. مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنے شیخ کا واقعہ لکھا ہے, وہ مکۃ المکرمہ کے بارے میں لکھا ہے, لیکن میں مدینۃ المنورہ کا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک اللہ والے سالوں پہلے, کئی سال پہلے مدینہ منورہ حج کے بعد کے اندر پہنچے, حج کے بعد کے اندر وہاں پر پہنچے اور جب وہاں پر پہنچے اور وہاں پر قیام کر رہے تھے جس جگہ کے اوپر, مدینۃ المنورہ کے ایک عرب بچے سے ان کی دوستی اور تعلق ہو گیا
اور وہ ان کے ساتھ میں ان کے پاس میں آتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, رہتے تھے ان کے خیمے کے اندر, اور گھر جیسا ہو گیا. اور ایسی دوستی ہو گئی کہ اب وہ بچہ جب وہاں سے جب وہ گھر والے جب وہاں سے پھر انڈیا یا پاکستان آنے والے تھے تو اس وقت اس بچے سے یوں کہا کہ دیکھو ہم لوگ اپنے ملک کے اندر جا رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کے اندر آپ کو ساری سہولتیں دیں گے, اچھا کھانا دیں گے, اچھا لباس دیں گے, وہاں گرمی کم ہوں گی, وہاں اچھے اسکول میں آپ کو پڑھائیں گے, آپ کو ساری چیزیں سہولت کی دیں گے, آپ ہمارے ساتھ میں چلو. جیسے کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو جیسے مانوس ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ میں لے لیتے ہیں. تو اس بچے کا اس طریقے سے ذہن بنایا, وہ بچہ خوشی خوشی تیار ہو گیا کہ چلتا ہوں میں, کیونکہ اس زمانے کا مجاہدہ بھی ایسا تھا کہ میں تیار ہوں. اور وہ بچہ تیار ہو گیا, اب تیاری کر کے آ بھی گیا, اب سفر شروع ہونے والا ہے. اور اس اللہ والے نے پورا ذہن ان کا بنا دیا. اور جب وہ اپنی خیمے کو جگہ کو چھوڑ کر کے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو اس وقت بچے کو ساری چیزیں گنوا دی, لیکن بچے کے دل میں بات آئی کہ میں یہ مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, گنبد خضرا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, تو یہ چیز تو مجھے وہاں ملے گی نہیں. اس چچا سے کہا, اللہ والے سے, کہ آپ نے ساری چیزیں گنوائی لیکن چلتے چلتے کہا کہ کیا یہ گنبد خضرا وہاں پر مجھے ملے گا؟ تو کہا کہ وہ تو نہیں ملے گا. تو اس وقت اس اللہ والے کو اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے کہ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ اس بچے نے مجھ سے ایسا سوال کر لیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اس بچے کو کیا جواب دوں. مجھے بھوک برداشت ہے, مجھے پیاس برداشت ہے, مجھے کپڑے نہ ملے تو کوئی مطلب میں کپڑے نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور مجھے اچھی سواری نہ ملے کوئی حرج نہیں, اچھی اسکول نہ ملے مجھے کوئی حرج نہیں, لیکن میں نبی کے روزے کو اور گنبد خضرا کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. بزرگوں اور دوستو, یہ ہے مدینہ اور یہ ہے مکہ اور گنبد خضرا جہاں ہمارے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہے کہ عاشق رسول تھے جن کے دل میں نبی کا عشق بھرا ہوا تھا. تو وہ جب حج کر کے روضہ اقدس کے اوپر آئے, روضہ اقدس کے اوپر, تو بے اختیار آپ نے اپنی زبان سے یوں کہا کہ اب تک میں غائبانہ اپنی روح کو آپ کے روضہ اقدس کے اوپر بھیجا کرتا تھا, روح کے ذریعے سے صلاۃ و سلام بھیجا کرتا تھا. اب جسموں کی باری ہے کہ پہلے جب میں روح کو بھیجا کرتا تھا تو میں اس طریقے سے صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا, اب جسموں کی باری ہے, آپ اپنا دست مبارک, ہاتھ مبارک مجھے دیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ لے لوں. اللہ کے نبی سے یوں فرمایا قبر پر حاضری دے کر کے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر میں سے ہاتھ نکلا سن ہجری 555 میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر میں سے ہاتھ مبارک نکلا, اور اس وقت 90,000 لوگ وہاں پر موجود تھے. ان لوگوں نے وہاں اس کی زیارت کی, اور اس مجمع میں امام ربانی قطب سبحان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع کے اندر موجود تھے. انہوں نے بھی اس ہاتھ کی زیارت کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو فجر کے بعد بھی مجلس ہوگی, اور اس کے بعد میں پھر تعلیم والا عمل بھی ہوگا, سیکھنے سکھانا کا عمل بھی ہوگا. پھر اس کے بعد کے اندر بھی 2 مجلسیں ہوگی, مدینہ کی بھی بات آئے گی اور عمرہ کی بات بھی آئے گی. اور عشاء کے بعد میں اب احرام کے اعتبار سے 15-20 منٹ کے لیے پریکٹس کر لیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین.